салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 14 майи тоҷикистон ва минтақаро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. барканории амирҷони убайдуллоҳ, писари хурдии Маҳмад Саид Убайдуллоев. бо азоб мурд. 24 сол ҳукми зиндони вазири собиқи Қазоқистон барои қатли Беҳр Амонаи ҳамсараш. як масъули комиссарияти ҳарбии ноҳияи Темурмалик бо пора ба даст афтод. таваллуди фарзанди нахустини Таманно дар дохили мошини улуча таксӣ. даргузашти Ролахон Сатторӣ, натоқи машҳури радиои Тоҷикистон. ва акнун тафсилоти хабарҳо. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 14 майи соли 2024 бо имзои як фармон Умед Бобозодаро барои муҳлати навбатии дигарбора омбудсмен ё ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъин кард. Умед Бобозода, ки 25 январи соли 1972 дар ноҳияи Москва ҳолу ҳамадонӣ ба дунё омада, соли 1998 риштаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистонро хатм кардааст. бори аввал соли 2019 ба мақоми омбудсмен таъин шуда буд. Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 14 май ҳамчунин бо судури як амр Убайдуллоҳ Амирҷон Маҳмад Саидро бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президент оид ба масъалаҳои иқтисодӣ озод кард. дар бораи мушаххасан ба кадом кори дигар гузаштани писари хурди Маҳмад Саид Убайдуллоев, яке аз сиёсатмадорони дар гузашта пурнуфузи Тоҷикистон, то ин лаҳза маълумоте ба даст нарасидааст. Амирҷон Убайдуллоҳ 42 сол дошта, баъди чанд соли кор дар мақомоти намояндаи Тоҷикистон дар Бонки ҷаҳонӣ ва Сандуқи байналмилалии пул соли 2013 аз Вашингтон пойтахти Амрико ба Душанбе баргашт ва чанд сол дар дастгоҳи президент аз ҷумла дар мақоми муовини сардори раёсати молия кор карда, 25 январи соли 2019 мушовири аршади ёрдамчии президент дар масоили иқтисод таъин шуд ва дар ин мақом 5 сол кор кард. Амирҷони Убайдуллоҳ ба велосипедронӣ алоқаи зиёд дорад ва бисёр вақт дар саҳифааш дар фейсбук аксҳоеро аз сайру гаштҳо бо велосипед низ мегузорад. Амирҷон Убайдуллоҳ писари хурдии Маҳмад Саид Убайдуллоев, шаҳрдори собиқи Душанбе ва раиси собиқи Маҷлиси Миллӣ, палатаи болои парлумони Тоҷикистон аст. Маҳмад Саид Убайдуллоев моҳи феврали соли ҷорӣ ба синни 72 расида 3 фарзанд, 2 писар ва 1 духтар дорад. писари калонии ӯ Ҷамолиддин Убайдуллоҳ 44 сол дошта, аз соли 2018 дар мақоми сафири Тоҷикистон дар Фаронса кор мекунад. ӯ пеш аз ин раҳбари раёсати созмонҳои хориҷӣ ва аз он қабл сардори раёсати консулии вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон буд. духтари ягонаи шаҳрдори собиқ Нигина Убайдуллоева 34 сол дорад ва хонашин аст. Маҳмад Саид Убайдуллоев бо шеваи сахтгиронаи раҳбарияш маъруф буд ва онҳое ки хонаводаи ӯро мешиносанд мегӯянд ки ӯ дар тарбияти фарзандон низ ҳамин гуна сахтгир буд. ин аст ки ба фарқ аз фарзандони элкакардаи бархе дигар аз мансабдорони баландпӯяи тоҷик, номи фарзандони Убайдуллоев то имрӯз ба ягон моҷаро печонда нашудааст ва бисёриё аз Убайдуллоев амсари марҳумаш ситоиш мекунанд, ки фарзандони худро тарбияти хуб доданд. додгоҳи махсуси байни ноҳиявӣ дар шаҳри Остона, пойтахти Қазоқистон, рӯзи 13 майи соли 2024 вазири собиқи иқтисоди ин кишвар Қувандиқ Бишимбоевро бо ҷурми азобу уқубат ва қатли бераҳмонаи амсараш Салтанат Нукенова ба 24 соли зиндон маҳкум кард. додгоҳ хешованди Бишимбоев Бахтиҷон Бойҷоновичро низ 4 соли зиндон дод. бар асоси ҳукми додгоҳ Бойҷонов ба ҳайси мудири тарабхонае ки Салтанатро дар он ҷо куштанд, ба кормандонаш амр додааст ки ба Бишимбоев барои пӯшонидани изи ин ҷинояти мудҳиш кӯмак расонанд. додрас Ойҷон Қулибоева бо таъкиди ин ки ҳукми ниҳоиро ҳайати мунсифа ё суд присяжных баровардааст, онро чунин қироат кард: Бишимбоев ҳукмашро дар маъбаси низоми амнiyатияш азам аз сахт адо хоҳад кард. Бойҷонов 4 соли ҳукмашро дар маъбаси низоми амнiyатияш миёна адо хоҳад кард. Бишимбоев ва Бойҷонов баъди ба дасташон гирифтани нусхаи ҳукм ҳақ доранд дар давоми 5 рӯз аз он шикоят баранд. айбдоркунандаи давлатӣ Ойҷон Оймаганов гуфт Бишимбоев танҳо соли 2040 метавонад барои озодии пеш аз муҳлат дархост бидиҳад, вале он вақт ҳам танҳо дар сурати розигии тарафи ҷабри дида метавонад ба озодӣ умед бандад. Бишимбоев дар посух ба суоли додрас дар мавриди ин ки оё роҷеъ ба ҳукми додгоҳ суоле дорад ё на,
گفت سوالی ندارد، ولی ادوکات‌های او بعداً گفتند که از حکم راضی نیستند. به فرق از بیشنبویف، خویشاوند او بختجان بویجانوف در پاسخ به عین سوال دادرس از وی پرسید که برای چی به من 4 سال دادید. او افزود که آدم بیگانه را شناندید. طرف جبردیده برعکس از حکم اظهار قناعت کرده است. هایدبک امونگلدی برادر سلطنت نوکینوف گفت این عملاً مثل حبس عمر بوده است. او تاکید کرد که 24 سال پس وقتی بیشنبویف به آزادی میبراید سنش علاکه به 68 میرسد. ادوکات طرف جبردیده ژان اوروزبوغوا نیز حکم صادر شده را خیلی عادلانه نامید. امونگلدی نوکینوف پدر سلطنت گفت 24 سال حکم بیشنبویف را میپذیرد، ولی همگی 4 سال برای بویجانوف به نظر او خیلی کم است. پرونده قتل سلطنت نوکینوف از طرف شفرش، یک زمان منصبدار بلندپایش، یکی از پرسر و صداترین پرونده های وقتهای آخر در قزاقستان بود و در جریان مرافعه که 27 مارس سال 2024 آغاز یافت توسط سامانه دادگاه عالی این کشور به طور مستقیم نمایش داده میشد. مرافعه با درخواست وکیلان بیشنبویف با اشتراک هیئت منصفه عبارت از 10 حکم و دادرس قول بویوا برگزار شد. شام 9 نوامبر سال 2023 طبیبانی که به طرفخانه باو در شهر استوره دعوت شده بودند مرگ سلطنت نوکینوف 31 ساله را سند کردند. در سر رو و بدن او آثار زیاد ضرب و لط دیده میشد. خود همان روز پلیس با اتهام قتل این جوانزن شوهر 44 ساله او قوندیک بیشنبویف را بازداشت کردند. بر اساس نتیجه های تفتیشات به ضد بیشنبویف بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی قزاقستان ماده 99 قسم 2 بند 5 کشتار با بیرحمی مخصوص و ماده 110 قسم 2 عذاب و عقوبت عیبنامه اعلام کردند. عیبدار کننده در دادگاه گفت بیشنبویف نوکینوف را پیوسته میزد و روحاً عذاب میداد. تشخیص خلاصه داده است که نوکینوف تنها از قسمت سرش بیش از 10 ضرب خورده است و در بدنش آثار بوغی کردن هم دیده می شود. تشخیص به خلاصه اومد که سلطنت نوکینوف با عذاب و زیر عقوبت زیاد جان داده است. قوندیق بیشنبویف 11 اپریل سال 1980 در شهر قزل‌ارده به دنیا آمده است. پدر او ولیخان بیشنبویف عالم شناخته و اکادمیک است. قوندیق بیشنبویف با وجود سن جوانش در منصب‌های بلند کار کرده، از جمله سال 2011-2013 معاون رهبر بنیاد سمارک خزینه و سالهای 2013-2016 رهبر باز یک بنیاد پرزیدنتی بیتریک بود. بیشنبویف سال 2016 در طول 7 ماه از مای تا دکامبر وزیر اقتصاد قزاقستان هم بود. ماه مارس سال 2018 او را با جرم دست داشتن در کروپسیا به 10 سال زندان محکوم کردند، ولی علاکه ماه اکتبر سال 2019 بر اساس بخشش پرزیدنت پیش از مهلت شرطاً آزاد شد. بلاگر استرولوگ سلطنت نوکینوف همسر شهردار سابق پاولادار غیرت نوکینوف همسر سیوم و غیر رسمی بیشنبویف بود. او از 2 همسر قبلیش 4 فرزند دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان روز 13 مای سال 2024 از آشکار شدن یک حالت گرفتن پوره از طرف کارمند کمیسریات حربی نویه تیمور ملیک در جنوب و شرق جمهوری خبر داد. بنا به گزارش مرکز مطبوعات اگنتی، اسامدینوف از 27 سپتامبر سال 2021 تا این جانب در وظیفه سردار زیرشعبه قید افسران احتیاطی کمیسریات حربی نویه تیمور ملیک کار و فعالیت کرده در دوره فعالیت کاریش دست به جنایت زده است. اگنتی در شرح این پرونده میگوید چنانچه میانه ماه آگوست سال 2023 در نویه تیمور ملیک اسامدینوف به ساکن این نویه شهروند وا خورده آگاه گردید که پسر او نیت گذاشتن خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های سفربری یا خدمت الترناتیوی را دارد. اسامدینوف فعالیت مذکور را برای گرفتن مبلغ پولی مساعد سابیده با سوء استفاده مقام خدمتی برای در هیئت ذخیره‌های سفربری گذاشتن خدمت حربی از جانب نفع از پدر آخرین مبلغ 12,000 سومانی طلب نموده. ماه آگوست سال 2023 در 2 حالت از مبلغ ذکر شده را گرفت
خود اسومدین یا نزدیکانش برای شرح قاعده دسترس نیستند. وابسته بالات مذکور نسبت به اسومدینوف بر اساس قسم یکم ماده 319 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام سوء استفاده از حاکمیت یا مقام خدمتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده. بعد تفتیش پیشکی با تصدیق فکر عیب‌دورکنی برای بررسی به دادگاه سپرده شده است. اسومدینوف بر اساس این بند قانون همچون جزا جریمه هنگفت به مبلغ از 250 تا 912 نشان دهنده برای صبح یا تا 5 سال زندان تهدید میکند. کمیسریات‌های حربی یکی از نهادهای دولتی از همه فساد زده در تاجیکستان به شمار میروند. در هر موسم دعوت بهاری و تیرمایی چندین کارمند کمیسریات حربی برای گرفتن پاره به دست میافتند. در این شب و روز موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان ادامه دارد. این موسم از 1 اپریل آغاز یافته تا 31 می دوام خواهد کرد. در دوشنبه یک جوانزن فرزند نخستین خود را در اولوچه تاکسی به دنیا آورد. اکنون او و فرزندش به سرتیفیکات سالانه روی بی پول در اولوچه تاکسی صاحب شدند. روز 2 ماه سال 2024 یک ساکن پایتخت تمنا جمیلوی 22 ساله بر اثر بارشات شدید و رهبندی نتوانست سر وقت به تولدخانه برود. سفرما سعید و مادر تمنا بعض پلوس نقل کرد که حال دختر و نبیرش خود را خوب حس می‌کنند و روزهای نزدیک از بیمارستان جواب داده خواهند شد. او نقل کرد که وقتی دخترش را درد فرزند گرفت به شرکت اولوچه تاکسی زنگ زده ماشین فرمایش داده است و از اپراتور خواسته است که هر چه زودتر ماشین فرستند. هیچگاه چنین بارشات را ندیده بودم. با وجود این راننده تاکسی کوشش میکرد که تیز حرکت کند ولی بر اثر تنبشوی ما تا تولدخانه نرسیدیم. من و خوشدامن دخترم او را آرام نموده خواهش کردیم که باز کمی صبر کند، لیکن وقتی که نزد اوور اومدیم او تولد کرد. حکایت کرد سفرما. به گفته مادر دختر آنها از راننده خواستند که ماشین را نگاه داشته به بیرون برآید. ما سراسیمه شدیم و ناف طفل را بریده نتوانستیم. از این رو باز راننده را دعوت کردیم تا تولدخانه رسیدیم. تا آنجا طبیبان ناف را بریده آنها را به داخل برند. میگوید سعیدوه شفر تمنا در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشته است. راننده تاکسی شرکت اولوچه تاکسی شهرت ولیف در صحبت با از پلوس اظهار داشت که زیاد از 10 سال باز تاکسی میراند و بار اول با چنین حادثه دچار شده است. اکنون بار سوم بابا شدم. خودم 2 نبیره دارم علاوه کرد و شهرت نقل کرد که در آن روز بارانی مسافران را از محله افتادرام گرفته به سمت تولدخانه روان شده است. وضع دختر بد شد و من قرار دادم که بی توقف حرکت کنم، لیکن بر اثر بارشات زیاد درو تنبشوی به وجود آمد و از آن گذشتن غیر امکان بود. ما تا اوور آمدیم توقف کردیم زیرا دختر به زنهای امروش خبر داد که به فکرم من الکی تولد کردم. من ماشین را باز داشته به بیرون برآمدم. وقتی همش به آخر رسید زنان از من برای بریدن ناف طفل یاری خواستند، اما من گفتم که بیاید بهترش تا تولدخانه رویم. نقل کرده است تاکسیران. شاید این حادثه بودن راننده‌اش را تصدیق کرد. در شرکت اظهار داشتند که در مراسم رخصت مادر و طفل از تولدخانه همراه این راننده اشتراک خواهند کرد. به مادر و طفل نوزاد تحفه تقدیم می شود، از جمله گواهینامه سالانه روی بی پول در تاکسی شرکت اولوچه تاکسی. ذکر کردن در شرکت همچنین گفتند که کارمند خود را نیز دستگیری و هوسمند خواهند کرد. رادیو تاجیکستان روز 14 ماه سال 2024 با نشر یک نامه همدردی به نزدیکان و پیوندان مرحوم خبر داد که نطاق مشهور تاجیک، سابقه دار رادیو و تلویزیون، هنرپیشه شایسته تاجیکستان لاله‌خان ستاری از عالم درگذشت. لاله‌خان ستاری 68 سال داشت. درباره علت مرگ نطاق مشهور و کی در کوچه گذشتن مراسم دفنش در نامه همدردی رادیو تاجیکستان چیزی گفته نشده است. لاله‌خان ستاری سال 1956 در نویه فرخار به دنیا آمده. رشته جغرافی دانشکده دولتی آموزگاری شهر دوشنبه را ختم کرده است. بنا به نقل خودش سال 1977 که هنوز در سال پنجم دانشگاه تحصیل میکرد برای کار به رادیو تاجیکستان پذیرفته شد و تمام عمرش را بین دوره و کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری بخشید. لاله‌خان ستاری از سال 1982 تا سال 1992 نطاق رادیو تاجیک بود و با صدای شیردار، لحن طبیعی سخنرانی و استفاده از روش‌های گوناگون نطاقی شنوندگان را زیر تاثیر گرفته به یکی از نطاقان رقم 1 رادیو تبدیل یافته بود.
лолахон саторӣ дар кашмакашҳои солҳои 1992 низ иштироки фаъолона дошта ва яке аз сухангӯёни асосии митинги майдони озодӣ ба шумор мерафт. аз соли 1993 лолахон саторӣ дар вазифаҳои муҳаррири идораи сиёсӣ ва мудири телевизиони тоҷик, сарвари маркази миллии санъатҳои аудиовизуалии радио, телевизион ва кино, раиси иттиҳодияи тоҷиккино, мудири шуъбаи натоқони радиои тоҷик, мудири киностудияи тоҷикфилм ва чандин соли охир дар мақоми раиси иттифоқи касабаи кумитаи радио ва телевизиони тоҷик кор кард. лолахон сатторӣ аз ангушшумор натоқони тоҷик аст, ки ба унвони ифтихории ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон сарфароз гардидааст. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.